ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਮਵਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ एजाज़ भी ने। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। कहानी का सरनामा है जी डर विच वलिटिया हुआ बंदा। डर हर वेले उहदे अंदर साह लैंदा रहिंदा सी। उहनूं लगदा ये उहदियां नाड़ां अंदर नसदा पचदा रहिंदा है। उहनूं इहदे वजूद की पूरी कैड़ हुंदी सी, पर वो उपरों पर मरदाना रहिंदा, पर वो उपरों पर मरदाना रहण की कोशिश करदा। ये डर कद उहदे अंदर वड़िया सी ते कदों उहदे जुस्से अंदर वसन लग पिया सी, वो कई बारी जानने की कोशिश करदा। उन्होंने याद सी वो निक्किया होंदियां घरों निकलिया तो बाहर एक सूइयां अखां वाला बंदा खलोता सी, जिन्हें उन्होंने अखां भी कढ़ियां सी। वो नस के अंदर वड़ गया तो अपनी माँ नूं जाके दसिया। वो बाहर आई तो आगे अगे पिछे वेख के अंदर आ गई। पुत्र वो पिंड दा सुल्हा है, किसी नूं उड़ीक रहा है, मैनू उन्हें सलाम ही किया है, तू बाहर खेडना है तो जाके खेड लै। पर वो घर के अंदर ही खेडदा रहा। वो जदों बाहर जाता उन्होंने हर पासे ये सूइयां अखां नज़र आउंदियां सी। उन्होंने चेते आया उसकी माँ उन्होंने डर कहानियां सुनाती होंदी सी। चोर किन चोरी करते ने ते सन लाते ने। वो दसदे होंदी सी एक बारी वो राती वेड़े निकली तो किसी उहदे उत्ते बहुत तेज़ टार्च मारी तो वो भज के अंदर वड़ गई सी। उन्होंने ये भी याद सी जे उन्होंने अणडिठे डर पारूं वो साम साम के रखती सी। वो स्कूल तो कॉलेज तो यूनिवर्सिटी अपड़ गया, पर डर ने उन्होंने कलावा मारी रखा। वो नौकरी लिए होने वाली ट्रेनिंग विचों कदी अगे पिछे ना होंदा ते ना कदी छुट्टी करदा। जे इंज ना होवे उन्होंने ट्रेनिंग विचों कदी ट्रेनिंग विचों कढ़ ही ना दिता जावे। वो दफ्तर आंदियां जांदियां रस्ते विच आयतुल कुर्सी पढ़दा रहिंदा। वो ये सारियां गल्लां उदों सोच रहा सी जद पिंडी तो लाहौर आमदियां साल्ट रेंज की ढलाई टल रहा सी। ड्राइवर ने रफ्तार 120 तो 80 कर दी सी, पर यह तो 40 होनी चाहिए सी। उन्हें खब्बे हाथ तकिया, बसां हौली हौली चल रही सी ते ट्रक कीड़ी वांग टुर रहे सी। कुछ कारां छूं करके भजी जा रही सी। जे इस वेले कार की ब्रेक फेल हो जाए तो यदी रफ्तार 160 हो जाएगी। उन्होंने कमनी लग गई तो ख्यालों के चक्खड़ चुरल पे। हो सकता है गेयर बदलने ਨਾਲ ਇਹਦੀ रफ्तार घट जाए या कोई चढ़ाई आ जाए तो आपू ठहर जाए। उन्हें सज्जे खब्बे सीट बैल्ट ही वेख्या, पर पिछली सीट ते तो बैल्ट है ही नहीं सी। उन्हें फ्रंट सीट पिछे जोर नाल पैर दबा लिता तो पिछे टेक ला ली। उन्हें ड्राइवर वाल देखा, वो आराम नाल गड्डी चलाई जा रहा सी। उन्हें भी पैर ढिले छड्डे ते नाल पई पानी की अद्धी बोतल पी गया। अगली घड़ी वो सोचने लग पिया जे ढलाई ढलदियां ट्रक की ब्रेक फेल हो जाए तो वो तो उड़न लग पवेगा। ट्रक उत्ते लदे पार पारूँ इसकी रफ्तार पता नहीं कितनी हो जाएगी। अगे कोई कार आ जाए तो वो तो बिल्कुल फीती फीती हो जाएगी। उन्हें पिछे मुड़ के वेख्या, उन्होंने नेड़े तेड़े कोई ट्रक नज़र ना आया। उन्हें कार की रफ्तार तकी 120-25 ते भजी जा रही सी। ਉਹਦੀ नज़र पार सड़क उत्ते पई। पिंडी वाल जांदियां चढ़ाई उत्ते कारां ते बसां की रफ्तार बहुत घट दिस रही सी। ट्रकों उत्ते समान भी लद्या होया सी। उन्हां लई चढ़ाई चढ़ना औखा लग रहा सी ते उड़ां उड़ां कर रहे सी। चढ़ाई चढ़दियां जे गड्डी की ब्रेक फेल हो जाए तो चढ़दियां तो ब्रेक की लोड़ ही नहीं पैंदी, पर किसी वेले कुछ भी हो सकता है। इत्थे किहड़ा गड्डियां दे पुरदे चैक किए जाते हैं तो गड्डियां की फिटनेस के महकमे नूं वड्डी दे के कुछ भी कराया जा सकता है। ड्राइवर ने पता नहीं तुरन तो पहला ब्रेकां नूं चैक किया सी कि नहीं। चढ़ाई उत्ते ब्रेक फेल हो जाए तो गड्डी की रफ्तार का अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। वो तो पुट्ठी दौड़न लग पवेगी। ये किसी कार या बस नूं टक्कर मार सकती है या ट्रक थले वड़ सकती है। उन्होंने लगा गड्डी पुट्ठी भजदी जा रही है। उहदे तौर पोंगे ने वो अगे पिछे पहाड़ों विचकार पंबीरी वांग घूम रहा सी।
ਗੱਡੀ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਥੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਢਾ ਪਚਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਢਲਾਈ ਵੀ ਟਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਤਾਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਭੱਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਲੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪਰਸੇਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਫੇਰੀਆਂ। ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈ ਉਸਤਾਦ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦੁਆਲੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਵਾਲ ਵੱਢਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਕੈਂਚੀ ਤੱਕ ਕੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਰ ਫਾੜ ਸਕਦੀ ਏ। ਕਲਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸਤੇ ਨੂੰ ਕਾਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਧੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟਿਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਯਾਤੀ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਫੈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਫੱਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਓਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁੱਕ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਕਿਚਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਰਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦਬਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੈਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਸਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਸਫ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ, ਲੋਕੀ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਬੱਦਲ ਜਾਂ ਜਮੀ ਬਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੱਸਦਾ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਸੱਤ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਹਯਾਤੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।